ಸಂಗೀತ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆಗಳು. ಭೃಂಗಿ, ನಟೇಶ, ಸಮೀರಜ, ಕಟಜ, ಮತಂಗ ನಾರದಾದುಲು ಉಪಾಸಿಂಕಿನ ಸಂಗೀತ ಜ್ಞಾನಮು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಂಗೀತ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಭಜನೆ మనస్సు చంచలವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ఒక్క చోట్లో ఉండేది కాదు మనస్సు. స్థిరంగా నిలబడి ఉండేది కాదు మనస్సు. గాలి కంటే ఎక్కువ స్పీడ్లో సంచరించేట్లాది మనస్సు. మన ఇక్కడి నుంచి చూస్తే మన ఇల్లును మనం చూసుకోవచ్చు, మన పిల్లల్ని చూసుకోవచ్చు, మన పొలాలను చూసుకోవచ్చు, మన గ్రామాన్ని చూసుకోవచ్చు. అందరినీ కూడా ఇక్కడి నుంచి చూడొచ్చు. ఇక్కడ ఎలా అంటే మనస్సు అంటే మనస్సు అంత బలాఢ్యమైంది. మాయ మనస్సులోనే పుట్టుకుంది అని సద్గురు యోగి నారాయణ తాతయ్య గారు చెప్తూ ఉంటారు. మనసులో పుట్టిన మాయను మనస్సుందే మర్దించవయ్యా అని. అంటే మాయ మనసులో పుడుతుంది కదా, ఆ మనసులో పుట్టేట్లా మాయని మనసుతోనే నువ్వు హతమార్చాలి అంటే ఎలాగా అంటే మొదటిది ఈ భజన, ఈ సంగీతం. అందుకే మహాపురుషులు పురంధరదాసులు, కనకదాసులు, భద్రాచల రామదాసులు, త్యాగరాజస్వాములు, సద్గురు యోగి నారాయణ తాతయ్య గారు అందరూ కూడా మహాపురుషులు, మీరాబాయి, ఎంత మహాపురుషులందరూ కూడా ఈ భజన సాంప్రదాయం నుంచి పైకి వెళ్ళిన వారే. ఎందుకు ఒక్క గంట భజన చేస్తే ఒక్క గంట మనసు అక్కడే ఉంటుంది కాబట్టి. ఒక్క గంట వీళ్ళు భజన చేస్తూ ఉని ఆ ఒక్క గంట వాళ్ళకి ఎలా అనుభవం అవుతుంది అంటే ఆ స్టాంజా ఎక్కడ తప్పుతుందో, ఆ తాళం ఎక్కడ తప్పుతుందో, శృతి ఎక్కడ తప్పుతుందో, నామస్మరణ ఎక్కడ తప్పుతుందో. అందుచేత ఆ మనస్సంతా కూడా అక్కడే ఉంటుంది. మనస్సు వేరే పక్క పోయేదానికి సాధ్యమే లేదు. కాబట్టి ఆ మనస్సుని హతోటి చేయడానికి మొదట సాధన తాతయ్య గారు చెప్పింది ఇది ఈ భజన, నామ సంకీర్తనం. యోగి అయినచో ఎక్కువ జన్మంబు, మన మానవ జన్మంలో పుట్టాం కాబట్టి యోగి అయితే దానికంటే మించి ఇంకేమీ లేదు. యోగి కాకుండా కొదవలేదు. హరినామ సంకీర్తనలు చేయువాడతడు యోగి అంటారు తాతగారు. యోగి అయితే ఎక్కువ జన్మంలో, మానవ జన్మంలో పుట్టిండే దానికి యోగి అయితే మంచిది. యోగి కానిచో రెండో ఆప్షన్ ఇచ్చారు వాళ్ళు. ఏమిటి అంటే నామ సంకీర్తనలు చేయువాడతడే యోగి. ఎవరు నామ సంకీర్తన చేస్తారు? ఎందుకు? మనసుని నిలబెట్టడానికి అదే ముఖ్యమైన మార్గము. తెలుగులో చెప్తే అర్థమవుతుందా? కన్నడ కావాలనా? నో ప్రాబ్లం, అంతా ఒకటే. ఇది ಒಕ್ಕಟೋ ಸಾಧನ ಅಂದರೆ ಒಂದನೇ ಸಾಧನೆ ಏನು? ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ. ಇದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಸಾಧನೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ಸದ್ಗುರು ಯೋಗಿ ನಾರಾಯಣ ತಾತಯ್ಯನವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯೋಗಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ತಾತಯ್ಯನವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಮನದಾನದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದನೇ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಯಾವುದು ಸ್ವಾಮಿ? ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ, ಭಜನೆ. ಇದು ಒಂದನೇದು. ಈ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ, ಭಜನೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ? ಸತ್ಸಂಗದಿಂದಲೇ ಬರ್ತದೆ. ಮೊದಲನೇದೇ ಸತ್ಸಂಗ. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸತ್ಸಂಗಿಗಳೇ. ಸತ್ಸಂಗತ್ವೇ ನಿಸ್ಸಂಗತ್ವಂ, ನಿಸ್ಸಂಗತ್ವೇ ನಿರ್ಮೋಹತ್ವಂ, ನಿರ್ಮೋಹತ್ವೇ ನಿಶ್ಚಲ ತತ್ವಂ, ನಿಶ್ಚಲ ತತ್ವೇ ಜೀವನ ಮುಕ್ತಿ ಅಂತ. ಈ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಸತ್ಸಂಗದಿಂದ ಈ ಭಜನೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಒಂದನೇ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಅವ್ರು ಹೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು.
ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಾಲವೂ ಕೂಡ ಈ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯನ್ನ ఈ నామక సంకీర్తనలు చేస్తూ ఉంటాము ఎల్లకాలము కూడా భగవంతుని కీర్తనలు ఎప్పుడు పాడుతూ ఉంటాము ఎల్లకాలము కూడా ఒకరోజు పాడేసి ఊరికే అంటే అయ్యలేదు. ఎందుకు పాడుతూ ఉంటాము నామ సంకీర్తన అంటే అంత్యకాలము వేళ ಶರಣು ಹೊಕ್ಕೆನಯ್ಯ ಎನ ಮರಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚರಣ ಸ್ಮರಣೆ ಮರೆಯದಿರಿಸು ನಾರೇಯನ ಅಂತಾರೆ ಕನಕದಾಸರು. ಶರಣು ಹೊಕ್ಕೆನಯ್ಯ, నీకు శరణిస్తున్నాను. ఎన మరణ కాలದಲ್ಲಿ అంత్యకాలంలో ನಿಮ್ಮ చరణ స్మరణ మరెయదిరిసు. అంత్యకాలంలో భార్య పైన వ్యామోహం వస్తుంది, మనసు అక్కురిపోతుంది, బిడ్డలకు పెన్నింపు చేస్తామో లేదో అది వస్తుంది, ఎవరికైనా డబ్బులు ఇచ్చింటే డబ్బులు వాపస్ ఇస్తాడో లేదో అది వస్తుంది, నా ఇల్లు ఇంత పెద్ద ఇల్లు కట్టినాను ఇది ఏం చేస్తారో ఏమో బిడ్డలు అనేది వస్తుంది. ఆ ಸಮಯಂలో ಇವೇವಿ లేక ಇದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸೇರ್ತಾರೋ ಅವರು ಧನ್ಯರು. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ ಅದೇ ಹೇಳೋದು. ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಮೇಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ. ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗಳನ್ನೇ ಪರಿತ್ಯಜಿಸು, ನೀನು ಶರಣು ಬಾ, ನನಗೆ ನಾನು ಕಾಪಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶರಣು ಹೋಗಬೇಕು ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಯಾವುದ್ರ ಮೂಲಕ? ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ. ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಜನೆನೇ ಮುಖ್ಯ ಅಂತಾರೆ. ಇನ್ನ ಎರಡನೇ ಮೆಟ್ಲು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಯೋಗಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ತಾತ್ನವರು. ಎರಡನೇ ಮೆಟ್ಲು ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮನಸ್ಸು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ಮಾನಸಿಕ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಹಿರಂಗ ಪೂಜೆ ಅಲ್ಲ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನೀನು ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೋ. ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳವಾಗ್ಲಿ, ಶುಚಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಥಳ, ಶುಚಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಥಳ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಥಳ, ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಇಷ್ಟ ದೈವಕ್ಕೆ, ಇಷ್ಟ ಗುರುವಿಗೆ, ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಸಪ್ತ ನದಿಗಳ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ, ದೈಹಿಕವಾಗಲ್ಲ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಆ ನದಿಯ ನೀರುಗಳಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ, ನಂತರ ಅಗರು, ಕುಂಕುಮ, ಪುನುಗು, ಜವ್ವಾದಿ, ಕಸ್ತೂರಿ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಗಂಧ ಪರಿಮಳಾದಿಗಳನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಲೇಪನ ಮಾಡಿ, ಮಲ್ಲೆಲು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹೂಗಳನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು, ಅವರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟವಾದ ಭೋಜನವೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೊಟ್ಟು, ಅಂದ್ರೆ ಭೋಜನ ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಸಾಧಕರಾಗಿರಬೇಕು. ನಾವು ಯಾವ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನೇ ಅವರಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸ್ಬೇಕು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು, ಈ ಯೋಗ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥವರು మాంసము, సారాయి, కళ్ళు, భంగి సేవించినవాడు చపలుండు, నిలువదు అట్టి నీచుని చిత్తము నిమిషం బైనన్ ಪ್ರಬಲಿಂಚುನು ಪೈತ್ಯ ಜಾಡ್ಯಮ ನಾರಾಯಣ ಕವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಈ ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ವರ್ಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ವರ್ಜಿತ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾರಾಯಿ, ಕಲ್ಲು, ಭಂಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ವರ್ಜಿಸಬೇಕು. ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾನಸಿಕ ಪೂಜೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಭಜನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಚಪಲ ಚಿತ್ತತೆ ಬರ್ತದೆ ಇವುಗಳಿಂದ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ವರ್ಜಿಸಬೇಕು. ಅಂತಹ ಊಟವನ್ನ, ಆ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸ್ಬೇಕು. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ, ದೈಹಿಕವಾಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ರೀತಿ ಮಾನಸಿಕ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ಭಜನೆ, ಆನಂತರ ಮಾನಸಿಕ ಪೂಜೆ.
ಈಗ రెండవది ಮಾನಸಿಕ ಪೂಜಾ రెండవది. ಅವರು ಯೋಗಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. కనుగుడ్డ కనురెప్ప కదలనీయక ఒక జామ నిలిపిన చాలు ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಣ್ಣಿನ ಗುಡ್ಡೆಯನ್ನ ಅಲುಗಾಡಿಸದೆ, ರೆಪ್ಪೆಯನ್ನ ಹಾಕದೆ, ఒక ಜಾಮ ಅಂದ್ರೆ 3 ಗಂಟೆಗಳಷ್ಟು ಕಾಲ ಕಣ್ಣಿನ ಗುಡ್ಡೆಯನ್ನ ಅಲುಗಾಡಿಸದೆ, ರೆಪ್ಪೆ ಹಾಕದೆ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಸಾಧನಾ ಮಾರ್ಗ. ಈಗ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಉಚಿತಾಸನವಾದ ಹಾಕಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅರ್ಧ ಪದ್ಮಾಸನ ಇಲ್ಲ ಪದ್ಮಾಸನ, ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆಯನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ನಾಸಿಕಾಗ್ರದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿನ ಎರಡೂ ಕಣ್ಣಿಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಆ ನಾಸಿಕಾಗ್ರದ ಪೆಟ್ಟಿ ಅರಗಂಟೆ ಚೂಪು ಅಂటారు. ಈಗ ಶಿವ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಈಶ್ವರನ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ ಯೋಗಿ ಶಿವ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಹೇಗಿದೆ, ಕನುಗುಡ್ಡ ಕನುರೆಪ್ಪ ಕದಲನೀಯಕ, ಕದಲಿಸಬಾರ್ದು. ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಎಲ್ಲ. ಇದು ಸಾಧನಾ ಮಾರ್ಗ. ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಬರೋದಲ್ಲ, ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬರೋದಲ್ಲ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರೋದಲ್ಲ, 16 ವರ್ಷಗಳು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ. ಕಣ್ಣಿನ ರೆಪ್ಪೆಯನ್ನು ಹಾಕದೆ, ಗುಡ್ಡೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸದೆ, ಅಲುಗಾಡಿಸದೆ ಹಾಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಮೂರನೆಯ ಹಂತ. ಇದು ಮೂರನೆಯ ಹಂತ ತಾತ್ನೂರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಇನ್ನು 4ನೇ ಹಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ఎక్కుతూ దిగుచున్న వాయువుల్ ఒక్క దినము లెక్క పెట్టిన చాలు ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ನಿಶ್ವಾಸಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ఎక్కుచು ದಿಗುಚುನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಉಸಿರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುವುದು, ಉಸಿರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುವುದು. ಇದನ್ನ ಒಕ್ಕ ದಿನము ಲೆಕ್ಕ ಬೆಟ್ಟಿನ ಚಾಲು ಅಂದ್ರೆ 24 hours, 24 ಗಂಟೆಗಳಷ್ಟು ಕಾಲ ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಂಚಾಲಿ ಉಚ್ಛ್ವಾಸಾన్ని నిశ్వాసాన్ని 1 2 3 4 ఇలాగా 24 గంటలు అంటే ఒక్క దినము లెక్క పెట్టిన చాలు. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಮನಸ್ಸು ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ. ಮನಸ್ಸು 24 ಗಂಟೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮನಸ್ಸು ಹೋದ್ರೆ ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ನಿಶ್ವಾಸಗಳ ಕೌಂಟ್ ತಪ್ಪೋಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ. ಈ ಮನಸ್ಸೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸೇ. ಭಜನೆ ಎಂದು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಮನಸ್ಸಿಗೋಸ್ಕರನೇ, ಮಾನಸಿಕ ಪೂಜೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಮನಸ್ಸಿಗೋಸ್ಕರನೇ. ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ನಿಶ್ವಾಸಗಳನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡು, ఎక్కుతూ దిగుచున్న వాయువులు ఒక దినము లెక్క చేయి ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಬೇರೆ ಏನದಕ್ಕೂ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು 3ನೇದಮ್ಮ, 4ನೇದ? ಇದು 4ನೇದು. ನಂತರ చూపు ಮನಸ್ಸು ఒకటి చేయి ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ನೋಟ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವಂತ. ನೋಟ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ನೋಟ ನಾಸಿಕಾಗ್ರದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನೋಟವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಇಡು ಅಂತ. ఒక ಗಡಿಯ ಬಂಧಿಸು ಅಂತಾರೆ. ఒక ಗಡಿಯ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 24 ನಿಮಿಷ. ಒಂದು ಗಡಿಯಕ್ಕೆ 24 ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟು ಮಾಡು ಅಂತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ಏರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು, 4 ಗಡಿಯಲು ಬಂಧಿಸು ಅಂತಾರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಮತ್ತು ನೋಟವನ್ನ. ಚೂಪು ಮನಸ್ಸು ಅದನ್ನು ಬಂಧಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಿಷ್ಟನೇದು. 5ನೇದು. 6ನೇದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಚೂಪು ಮನಸ್ಸು ಗಾಳಿ ఒక ಗಡಿಯ ಬಂಧಿಸು ಅಂತಾರೆ. ಚೂಪು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನೋಟ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು, ಮನಸ್ಸು ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಗಾಳಿ
ನಾವು ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಉಸಿರನ್ನ 24 ನಿಮಿಷ ಬಂಧಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಯೋಗ. చూపు మనస్సు గాలి ఒక గడియ బంధించు ಅಂತಾರೆ. 24 ನಿಮಿಷಗಳಷ್ಟು ಕಾಲ ಬಂಧಿಸು. ಅದೇ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ. ಅದನ್ನು ಬಂಧಿಸು. ಆ ಉಸಿರನ್ನ ಆಚೆಗೆ ಬಿಡಬೇಡ. 9 ಬಾಗಿಲ ಒಳಗೆ ಕದವ ಹಾಕಿ ಇರಲಾರೆನು ದೇವ, ಇದು ಬಹಳ ದುರ್ಲಭ, ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ ಯೋಗ ಸಾಧಿಸಲಾರೆ, ಸದ್ಗುರುವೇ ದಯಮಾಡೋ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟನ್ನ ಬಂಧಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು 9 ಬಾಗಿಲ ಒಳಗೆ ಕದವ ಹಾಕಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 9 ನವದ್ವಾರಗಳಿದೆ, ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಂಧಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಬರೀ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಏನೂ ಲಾಭ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಏನೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಸಾಧನೆಯ ಮೂಲಕನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು. 1 ದಿನ, 2 ದಿನ, 3 ದಿನ, 1 ತಿಂಗಳು, 2 ತಿಂಗಳು, 6 ತಿಂಗಳು, ವರ್ಷ, ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ, 10 ವರ್ಷ, 20 ವರ್ಷ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೇನೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಏನು ಲಾಭ ಇರೋದಿಲ್ಲ. చూపు ಮನಸ್ಸು ಗಾಲಿ ఒక ಗಡಿಯ ಬಂಧಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, చూపు ಮನಸ್ಸು ಗಾಲಿ 4 ಗಡಿಯಲ್ಲೂ ಬಂಧಿಸು ಅಂತಾರೆ. 96 ನಿಮಿಷ ನೀನು ಉಸಿರನ್ನು ಆಚೆ ಬಿಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಳಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಉಸಿರನ್ನು, ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಉಸಿರನ್ನ 96 ನಿಮಿಷಗಳಷ್ಟು ಕಾಲ ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಅದೇ ಯೋಗ ಸಾಧನೆ. ನಾವು 5 ನಿಮಿಷ ఉసిరిని కంట్రోల్ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯా? 10 నిమిషాలు మన చేతిలో అవుతుందా? తాతగారు చెప్తా ఉండే పెద్ద మాటలు యోగి అంటే ఏమి? 96 నిమిషాలు బంధించు. ಯಾವಾಗ ನಿದುರ ಮೇಲ್కొని లేచి ನಿದುರ వచ్చిన ಜಾಡ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೀನು ಮಾಡಿದರೆ ನಿದ್ದೆ ಹೋಗಿ ಎದ್ದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನಿದ್ದೆ ಹೇಗೆ ಹೋದೆ, నిదుర మేల్కొని లేచి నిదుర వచ్చిన జాడ తెలిసి చూచిన చాలు వాడు ಯೋಗಿ. ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ನಿದ್ದೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು, ಈ ಶರೀರ ಇದೆ, ಸ್ಥೂಲದಿಂದ ಬಂತ, ಸೂಕ್ಷ್ಮದಿಂದ ಬಂತ, ಕಾಯದಿಂದ ಬಂತ, ಮಹಾಕಾಯದಿಂದ ಬಂತ, ಯಾವ ರೀತಿ ನನಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂತು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಉದ್ಭವ ಆಯಿತು ಆ ನಿದ್ದೆ, ಹೇಗೆ ಬಂತು ನನಗೆ, ಅದನ್ನು ಅರ್ಥಕೊಪ್ಪ. ಸದ್ಗುರು ಯೋಗಿ ನಾರಾಯಣ ತಾತಯ್ಯನವರು ಈ ರೀತಿ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆನಂತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 7 ಚಕ್ರಗಳಿದೆ. ಆಧಾರದಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಆಧಾರ ಹೇಳಿ, ಆಧಾರ ಹೇಳಿ, ಆಮೇಲೆ ನೀವೇ ಹೇಳಿ, ಸ್ವಾದಿಷ್ಟ, ಮಣಿಪುರ, ಅನಾಹತ, ವಿಶುದ್ಧ, ಆಜ್ಞ, ಸಹಸ. ಈ ಚಕ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದು ಜೀವಾತ್ಮ. ಜೀವಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರಾಣವಾಯು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ, ಜೀವಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಆ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಆ ಪ್ರಾಣವಾಯುವನ್ನ ಜೋರಾಗಿ ಒತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂಡಲಿನಿ ಇದೆ. ಆ ಕುಂಡಲಿ ಸರ್ಪಾಕಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಸರ್ಪಾಕಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಉಸಿರನ್ನ ಜೋರಾಗಿ ಒತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ಉಸಿರನ್ನ ಜೋರಾಗಿ ಒತ್ತುತ್ತಾರೋ ಆಗ ಕುಂಡಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ತದೆ. ಆಗ ಉಸಿರನ್ನು ಒಳಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ.
ಕುಂಡಲಿನಿಯಿಂದ ಮೂಲಾಧಾರದಿಂದ ಈ ಈ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನ ಪ್ರಾಣವಾಯುವನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏರಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಸಮಯ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಷ್ಟು ಸಮಯ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರವನ್ನು ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸೇರಬೇಕು. ಸಹಸ್ರಾರದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿದ್ದಾನೆ. ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಜಿತಮುಗ ఒక చోట జతగూడెయే మందునే. జీవాత్మ పరమాత్మ జితముగా ఒక చోట జతగూడే ఏమందునే. అది చూపిన శ్రీ అమరనారాయణ హరిని ఆత్మలో ఉంచవలేని. ಈ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವುದೇ ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ನೀನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ನೀನೇ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗ್ತೀಯ. ಅದೇ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಅದೇ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಅದೇ ತತ್ವ. ಅವರೆಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಶಂಕರರು? ಭಜಗೋವಿಂದಂನಿಂದಲೇ ಭಜನೆಯಿಂದಲೇ ಶಂಕರರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು. ಕೊನೆಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೇನೋ ಅದ್ವೈತವೇ, ಒಬ್ಬನೇ, ಒಬ್ಬನಲ್ಲದೆ ಜಗಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರುಂಟೆ, ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಸರ್ವಜ್ಞ ಈ ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ, ಒಬ್ಬನೇ ದೈವ ಸರ್ವಜ್ಞ, ಒಬ್ಬನೇ ಆ ಒಬ್ಬನೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಾತಯ್ಯನವರು ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಜೀವೈಕ್ಯರಾದರು, ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯರಾದರು. ಅದೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಾವು ಬಂದಿರೋದು, ಅದೇ ಸಮಾಧಿ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು. ಅದೇ ತಾತಯ್ಯನವರು ಅದೆಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಪಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಯೋಗ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಗವಿ ಇದೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಆ ಗವಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಘೋರವಾದಂಥ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದು. ಆಗ ಯಾರಾದರೂ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ? ಪ್ರತಿದಿನ ಹೋಗಿ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರ? ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಅನ್ನ ಹಂಪಲ್ಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರ? ಅವ್ರು ಒಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ಸಮಯ ಅವರು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರು? ಮಹರ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ, ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಯಾಕೆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಮೃತ ಬಿಂದು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಅಮೃತ ಬಿಂದು ನೀನು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಅಮೃತ ಬಿಂದು ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ 10 ವರ್ಷ ಊಟನೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನೀರೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅನೇಕ ಮಹಾಪುರುಷರು ಹಿಂದೆ ತಪಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಿರೋದು. ಆ ರೀತಿ ಅವರು ಒಂದು ಅಮೃತ ಬಿಂದುವನ್ನು ಪಡೆದು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಕಾಲ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ 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 ಕೊನೆಗೆ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ಕೊನೆಗೆ ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧಿ? ಅದೇ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತೆ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದ ಸಿದ್ಧಿ. ಕೊಡವಲನ್ನಿದ್ದೀರಿ ಮಾಕು ಇದೇ ಕರಜನ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. దండాధోరుడు మమ్ము దండింప బెరుచును ఇక ఎవ్వారికి మేము వెరవమురా. ದಂಡಧರುಡು ಅಂದ್ರೆ ಯಮಧರ್ಮರಾಜ. ದಂಡಾಧಾರುಡು ಮಮ್ಮು ದಂಡಿಂಪ ಬೆರುಚುನು ಇಕ ಎವ್ವಾರಿಗೆ మేము వెరవమురా. ಇನ್ಯಾರು ಭಯಪಡುದು? ಯಮಧರ್ಮನೇ ಶಿಷ್ಯನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜೀವಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಆ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನ ಯಮಧರ್ಮ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಎಲ್ಲ ನದಿಗಳು ಕೂಡ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ನೀರು ಮಾತ್ರ ನನ್ ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ? ಗೋದಾವರಿ ಕೊಡೋ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ? ಕೃಷ್ಣ ಕೊಡೋ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ? ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರೋಗಿದೆ, ಅದು ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ? ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಮೇಲೆ ಆಗೋಯ್ತದೆ ಸಮುದ್ರವೇ. ಅದೇನು ಬೇರೆ ನದಿ ನೀರು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎತ್ಕೊಂಡು ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ. ಆ ರೀತಿ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿಯೇ ಸದ್ಗುರು ಯೋಗಿ ನಾರಾಯಣ ತಾತಯ್ಯನವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವರನ್ನ
ಯೋಗಿ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಯೋಗಿ ವೇಮನ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಯೋಗಿಗಳೇ. ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಯೋಗಿಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯೋಗಿ ವೇಮನ, ಯೋಗಿ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂತ ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ತುಂಬ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಥಳ ಅಂತದ್ದು, ಅದು ಯಾಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ తను తెలుపు గురుడు తన పాలి దైవము, తను తెలుపు గురుడు తల్లి తండ్రి, తను తెలుపు గురుడు దొరకడెందును, తను తెలుపు గురుడు దొరకటెట్లు, తన పూర్వ కర్మంబు సమసిన తను తాను ತತ್ವಜ್ಞೋದೈ ಗುರುವಿನ ಸೇವೆ చేయు ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಾತ್ಮ. ಅಂದರೆ ತನ್ನನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ, ನೀನು ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವನೇ ತಾಯಿ ತಂದೆ. తను తెలుపు గురుడు తన పాలి దైవంబు, ಅವನೇ ದೈವ. ತನು తెలుపు ಗುರುಡು ದೊರಕಡೆಂದುನು, ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಗುರುಗಳು? ಬೀದಿಗೊಬ್ಬ ಇದ್ದಾರೆ, ಕುಲಕ್ಕೊಬ್ಬ ಇದ್ದಾರೆ, ಜಾತಿಗೊಬ್ಬ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತಕ್ಕೊಬ್ಬ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೇನಾಗ್ತದೆ? లోకార్థ పరుడైతే లోక గురుడనవచ్చు, ఏ జాతి వాడైన హెచ్చైన గురుడే. తనుదా తెలియడు తానెవరికి గురువు, తన వంటి అజ్ఞాన పశువులకు గురువు. వాడ మీదకు ఎక్కి వాడ బ్యారము పోతే నట్ట నడి వారిదిలో మునిగినట్లాయన్. బాధ గురువుల మాయ మనసు చపలంబాయ, ఉన్నమತಿ చెడిపోయ ಪಾಮರುಂಡಾಯನ್ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಕನ್ನಡದವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೋ ಇಲ್ವಾ? ತೆಲುಗಿನವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಲೋಕಾರ್ಥ ಪರನಾದರೆ ಅವನನ್ನು ಲೋಕಗುರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಲೋಕಾರ್ಥ ಪರನ ಯಾರಿದ್ದಾನೆ ಅವನನ್ನು ಲೋಕಗುರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏ ಜಾತಿ ವಾಡೈನ ಹೆಚ್ಚೈನ ಗುರುಡೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಗೀತಿ ಏನಿದೆ? ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಮತ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಆಗಿನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಹೊಡೆದಾಕಿದ್ದಾರೆ. మగవారు ఒక కులము, మగువులు ఒక కులము, వెదకి సూచన లేదు వేరు కులము అంటారు. ಇನ್ನೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಕಲ ಜೀవులు, ಸಕಲ ತರುవులు, ಸಕಲ ವಿಗ್ರಹ ವೆಲ್ಪುಲು ಅನಿಟಂದು ನೀದೆ ಕಳಲು ಅಮರಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಅಂತಾರೆ. ಸಕಲ ಜೀವುಗಳಲ್ಲೂ, ಸಕಲ ತರುಗಳಲ್ಲೂ, ಅಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಕಲ ಜೀವುలు, ಸಕಲ ತರುవులు, ಸಕಲ ವಿಗ್ರಹ ವೆಲ್ಪುಲು, ಎಲ್ಲ ವಿಗ್ರಹಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನೊಬ್ಬನೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾವಿನಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಲಿಯಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಸಣ್ಣ ಇರುವೆಯಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ, ನಿನ್ನಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಆನೆಯಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಚರಾಚರ ಪ್ರಾಣಿ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ. ಕರಡಂಬೋದಿಗಳಂಡಗ್ನಿ ಕಲಡು ವಾಯುವನ್ ಕಲಡು ದಿಶನ್ ಕಲಡು ರೇಯಿನ್ ಪಗಲನ್ ಪೋತನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ. ಪೋತನ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಕಲಡಂಬೋದಿಗಳಂಡು ಗಲಡ ಅಗ್ನಿನ್ ವಾಯುವನ್. ಈಗ ಪರಮಾತ್ಮನ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ? ತ್ಯಾಗರಾಜ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪರಮಾತ್ಮುಡು ವೆಲ್ಲಿಗೆ. ತ್ಯಾಗರಾಜ ಸ್ವಾಮಿಗೂ ಕೀರ್ತನೆ ಇದೆ, ಪರಮಾತ್ಮುಡು ವೆಲಿಗೆ ಮುಚ್ಚಟ ಅಂತ. ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಸಕಲ ಚರಾಚರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನು ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅರಿವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಇಂತಹ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಾವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ಯೋಗಿಯ ಸ್ಥಳ, ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಗುರುಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೂ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ನೆಗಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಸ್ಥಳ, ಅಂತಹ ಸ್ಥಳ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಇಲ್ಲ. ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಥಳನೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಥಳ. ಆಚಾರವನ್ನು ಕುಲವನ್ನು ಅವರು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಚಾರ ಇಲ್ಲ, ಕುಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ప్రతియొందు కీర్తనయు ప్రతి ఒక్క కీర్తన ముక్త రత్నోపాదాలుగా ఉండేట్లా కీర్తనలు ఇవి. కీర్తన మనం తక్కువ అంచనలో చూసే సాధ్యమే లేదు. అన్ని కీర్తనలు అలాగే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు వీళ్ళు పాడి రాఘవనామ చెప్పాం, చాలా చక్కగా పాడి ఇలాంటి కీర్తనలే అన్నీ కూడా. నేను ఒక్క కీర్తన మాత్రము ఒక్క స్టాంజే చెప్తాను అంతే.
దేవుడు తనలో దండిగా ఉండుట తెలియని మానవ పశువుకును. దేవుడు తనలో దండిగా ఉండుట తెలియని మానవ పశువుకును. సద్గతి కలుగదు, సంశయమిడువదు, రాకపోకలకు తగులవును. దేవుడు తనలో దండిగా ఉండుట తెలియని మానవ పశువుకును. ಮರೇನು ದೇವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹುಡ್ಕೋಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ತಾತ್ಮರು. ನೀನು ನೀವೇ ತಿಳಿಯರಾ, ನೀಲೋನೇ ఉన్నದು ದೇವರ ಅಂತ. ನಿನ್ನನ್ನೇ ನೀನು ತಿಳ್ಕೋ, ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಎಲ್ಲ ಹುಡ್ಕೋಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಆ ದೇವರು ತನ್ನಲ್ಲೇ ದಂಡಿಯಾಗಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಅವನು ಪಶು, ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವನು. ನನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ದೈವ ಸ್ವರೂಪಿ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಪಶುವಿಗೆ ಸಮಾನ. ಸದ್ಗತಿ ಕಲುಗದು, ಸಂಶಯ ಮಿಡುವುದು. ಅಂಥವರಿಗೆ ಸದ್ಗತಿ ಇಲ್ಲ, ಸಂಶಯ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ರಾకపోకలకు ತಗುಲವನು. ಹುಟ್ಟುವುದು ಸಾಯುವುದು, ಹುಟ್ಟುವುದು ಸಾಯುವುದು, ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಸರಸುಡುಗಾವಲೆ ವಿರಸಮು ಬಿಡಬಲೆ ಸರ್ವಮು ತಾನನಿ తెలియవలెన్. ಸರಸುಡು ಗಾವಲೆ ಸತ್ಸಂಗತ್ವೇ ನಿಸ್ಸಂಗತ್ವಂ ಅಂತ. ನೀನು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಸರಸಿಜನಾಗು, ಅಂದರೆ ಉತ್ತಮರ ಸಾಂಗತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರು. ಈಗ ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಎಂಥ ವಿಶ್ವ ಹೃದಯ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ, ಈಗ ತಾವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ಸರಸುಡು ಗಾವಲೆ. మహాపురుషులెಲ್ಲ కూడా ఒబ్బొబ్బరు ఎంతవరు ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ఎలాంటి వారు వచ్చినారు ఇక్కడికి. మనము వాళ్ళంతా కూడా హృత్పూర్వకంగా అందరికీ నమస్కారాలు చేస్తున్నాను. ఎలాంటి ఆ ధ్యానము, ఆ భక్తి, ఇలాంటి వారు సకృదయులు ಆ ಸತ್ಸಂಗಂలో ఉండేట్ల వాళ్ళు ಎక్కడ ದೊರಕ್ತಾರೋ, ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಇಂಥ ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಆ ರೀತಿ ಮೊದಲು ಇದು ಬೇಕು ಅಂತ ತಾತ್ಮ. ಸರಸುಡುಗಾವಲೆ ಮೊದಲು ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಸೇರು. ವಿರಸಮು ವಿಡಬಲೆ, ಕೋಪ ಬೇಡ, విరస ಬೇಡ. కోపమునకు ఘనత కొంచెమైపోవును. కోపం ಅಣತನೆಯಲ್ಲಿ ಕೋರಿಕಲು ಈಡೇರದು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ವೇಮನ ಯೋಗಿ. ನೀನು ಕೋಪವನ್ನ ಅನಿಸದೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀನು ಕೋರಿಕೆಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಫಲಿಸ್ತವೆ? ವೇಮನ ಯೋಗಿಗಳು ಆ ಕೋಪವೇ ಮೂಲ. ಸರಸುಡುಗಾವಲೆ ವಿರಸಮು ಬಿಡಬಲೆ ಸರ್ವಮೂ ತಾನನಿ ತಿಳಿಯವಲೆ. ಎಲ್ಲವೂ ನಾನೇ ಅಂತ ನೀನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸರ್ವಮು ತಾನನಿ తెలిసేటందుకు గురు ఉపదేశం ಕಲುಗವಲೆನ್. ಸರ್ವವೂ ನಾನೇ ಅಂತ ನೀನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನಗೇನು ಬೇಕು? ಗುರುವಿನ ಉಪದೇಶ ಆಗಬೇಕು. ಗುರುವಿನ ಉಪದೇಶ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಸರ್ವವೂ ನಾನೇ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ. ಗುರು ಉಪದೇಶಂ కలిగే ತಂದುಕು ನಿಲಕಡಗಾ ಮದಿ ನಿಲುಪವಲೆನ್. ಆ ಗುರುವಿನ ಉಪದೇಶ, ಆ ಗುರು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಗುರು? ಯಾರಾದರೂ ಅರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಗುರು ಬಂದಿದ್ದಾನ? ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಗುರು ಬಂದಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ. ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಹಾಪುರುಷರನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗುರುವೇ ಬಂದಿರೋದು. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಯಾರು ಬಂದ? ಶಿವನೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿ ಬಂದ. ಶಿವನೇ ಬಂದ ಕೊನೆಗೆ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರಿಗೆ. ತಾತ್ನವ್ರಿಗೆ ಯಾರು? ಪರಮೇಶ್ವರನೇ ಬಂದ. ಈಶ್ವರ ಈಗ ಎಟ್ಲ ಇಂಟಿಕ್ಕಿಬೋದು ಅಂತ ಗೊಳೋ ಅಂತ ಗೋಳಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾಲಕನ ರೂಪದಲ್ಲಿ, అంటే బాలుని రూపంలో వచ్చి అక్కడ కూర్చొని, ఇది ఏమిరా నీకు పుడింత శోకంబు, ఏమి రోగము నీకు ఎరిగింపు నాకు, పశువుల ರೋಗಮನಕು ವೈದ್ಯುಂದ నేను, ಪರಮಹಂಸ ಕ್ರಿಯೆಗಳು నేర్చి ఉన్నాను ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ನಿನಗೆ ಯೋಚನೆ? ಯಾಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ.
భార్య విరుద్ధంబాయ బ్రతుకు చెడిపోయా అన్నహారము లేక అలసి ఉన్నాను, ఇది ರೋಗమే గాని ఇక ఏమీ లేదు ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹೆಂಡತಿಗೆ ರೋಗ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ, ಹಸಿವು, ಬಾಯಾರಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕೂರಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೂ అష్టే దానికిరోదు. రోగము తిరిగేలా తెలిసి మాకు ఇది మనೋರೋಗము, దీనికి మందు లేదు. ನಿನ್ನ ರೋಗ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಇದು ನಿಂದು ಮನೋರೋಗ, ಇದಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ಇಲ್ಲ, ಮನೋರೋಗಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು వైద్యుడని వచ్చి వైదొలగరాదు. ನಾನು ಡಾಕ್ಟ್ರಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಪ್ಪ, ట్రీట్మెంట్ కొట్టే ಹೋಗ್ಬೇಕು. నీలోన ఈశ్వరుడు నిండి ఉన్నాడు, ನೀನು ನೀವೇ ತಿಳಿಸಿತೆ, ನೀವೇ ಈಶ್ವರನು. ದಿಗ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರು ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಗುರುವಾಗಿ ಬಂದ. ವೇಮನ ಯೋಗಿಗಳು ಏನು ಗುರು ಗುರು ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಏನು, ಅಭಿರಾಮಯ್ಯನವ್ರು ಬಂದರು, ಮಹಾಪುರುಷರಿಗೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಕಾಳಿದಾಸರಿಗೆ ಯಾರು ಬಂದರು, ಆಯಮ್ಮನೆ ಬಂದ್ಲು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಮಹಾಪುರುಷರಿಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕುರೂಪದೇಶಂ ಕಲಿಗೆ ತಂದುಕು ನಿಲಕಡಗ ಮದಿ ನಿಲುಪವಲ್ಲೆನ್. ಗುರು ಬರ್ತಾನಪ್ಪ, ಅವರೇ ಬರ್ತಾರೆ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಉಪದೇಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀನು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಅವರ ಪಾದ ಪದ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕು. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಏಕಾಗ್ರಚಿತ್ತದಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಏಕಾಗ್ರಚಿತ್ತದಿಂದ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಲ್ಲ, ತಾತ್ನವ್ರು ಹೇಳಿರೋ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ಭಜನೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಗುರು ಬಂದು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಉಪದೇಶ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ నిలకడగామది నిలిపేటందుకు పూర్వ పుణ్యము ఉండవలెన్. ಏನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ, ನಾನೀಗ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಮಾವಿನ ತೋಪಿನಲ್ಲಿ ನೀಲಂ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೀಲಂ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಸಣ್ಣ ಗಿಡಗಳು, ಸಣ್ಣ ಕಾಯಿಗಳು. 40 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿರೋದು ಮಾವಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ. ಆಗ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀಲಂ ಗಿಡ, ಈಗ ಅದು ಬೆಲೆ ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ ನೀಲಂ ಕಾಯಿನ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, బాలకృష్ణప్ప నువ్వు బాదామి చెట్లు ఉంటే మంచి రేటు వస్తుందప్పు, బాదామికి లేదు ಬೆನಿಷ ಹೇಳ್ಸಿಂಡೆ ಮಂಚಿ ರೇಟು ಅಂತಾರೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ನೀಲಮ್ಮು ಹಾಕಿರೋದು, ನಾನು ಬಾದಾಮಿ ಬಿಡು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತದ ಸಾಧ್ಯವಾ? ಬೇನಿಷ ಬಿಡಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡ್ತದ ಮಾವಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ? ಅದು ಬಿಡೋದೇ ನೀಲಮ್ಮು, ಹಾಕಿರೋದೇ ನೀಲಮ್ಮು ಗಿಡಗಳನ್ನ. ಈಗ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಗ್ತದ? ಪೂರ್ವము చేయని పుణ్యఫలములు రమ్మని కోరితే వచ్చిన. ಈಗ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಪುಣ್ಯಫಲ ಏನೋ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಈಗ ಬೇಕು 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 ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಬರ್ತದ? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ದುಡ್ಡದ್ದು ಅಷ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು 1000 ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದಪ್ಪ. ಅಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು? ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವ, ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಸುಕೃತ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಲ್ವ, ಆಗ್ತಾನೆ ಗುರು ಬರ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಗುರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಾತ್ಮರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಂಥ ಈ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಚಲಿಸದೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಂಸ, ಸಾರಾಯಿ, ಕಲ್ಲು, ಬಂಗಿ ಇದನ್ನು ವರ್ಜಿತ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ವರ್ಜಿತ ಮಾಡದೆ ಚಪಲಚಿತ್ತರಾಗಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಪೂಜ್ಯ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಜನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಾವು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ, ಒಂದೂರಲ್ಲ, ಎರಡೂರಲ್ಲ, ಸಾವಿರಾರು ಊರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ನಾವು ಭಜನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ. 25 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಅನೇಕ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನ ಹಾಡ್ಕೊಂಡು ಊರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆ ಊರೂರೇ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ. ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. 1 ಕೀರ್ತನೆ ಅಲ್ಲ, 2 ಕೀರ್ತನೆ ಅಲ್ಲ, 100 ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಜಪ್ಪಿ ನಾನು. ಆ ಭಜನೆಯಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಅಷ್ಟು ಇದು, ಇವಾಗ ಅವರು ಆಡಿದ್ರಲ್ಲ ಭಜನೆ, ಆ ಟೈಪೇ ಬೇರೆ. ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಉಪದೇಶನೇ. ತಿಳಿಸಿ ತಿಳಿಯಾಲೇವು ನೀವು ತಿಳಿಯ ಜಪ್ಪಿ ನಾನು ವಿನವು తర్కములకు తగలబడువు తరుణులందు మోగమిడవు ఎంత చెప్పినాను వినవు.
ಏನು ಆ ಭಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಗಿರ್ತದೆ. ತಾತನವ್ರ ಭಜನೆಯನ್ನ ಪೂಜ್ಯ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ತಿರುಪತಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ, ಅದು ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗೋದಲ್ಲ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು. ತಿರುಪತಿಗೆ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲೊಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೊಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ದೂರ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಊಟಗಳು ಏರ್ಪಾಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು. ಶ್ರೀಗಣನಾಥುನಿ ಶಾರದಾ ಸತ್ಕೋಲನ್ ಸಹಜ ಯೋಗಿ ಮನುಲನ್ ಸುರುಲನ್ ದೇವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಧನ್ಯುನಿ ಸಕಲಂತರ್ಯಾಮಿ ಹರಿನಿ ಸಾಲ ಭಜಂತು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು. ಅಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಮಾಡಿದ್ವಿ ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ, ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ. ಗ್ಯಾಪ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, 1 ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ. ಅದು ಭಜನೆ, ಅದು ಪಾದ ಸಂಚಾರ, ಅದು ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾರ್ಗ. ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಬ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಬ್ರು ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ನೀನು ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದೆ, ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಾದ್ರೂ ಯಾಕೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ತಾನೇ ಏನಾದ್ರು ಸಿಕ್ಸೋದು ಅಂತೇಳಿ ಭಾಳ ಹೊತ್ತಾಯ್ತೇನೋ. ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡೆ ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಟ್ಲಿ ಕಾದು ಇಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ఇది ఏంటంటే ఇది సద్గురు తాతయ్య గారు రాసినట్ల విషయాన్నే నేను చెప్తుండేది. ఎందుకంటే ఆయన ఆ మహాపురుషుడు యోగి కాబట్టి ఆ కీర్తనలు మేము ఎల్లకాలము పాడుతూ ఉంటాం. రేపంతా పాడతాం, మన్నాడంతా ఇక్కడ భజన ఉంటుంది. మాది 27 ఏళ్ళ నుంచి భజన్స్ స్టార్ట్ అయింది. 27 years బ్యాక్ అప్పటి నుంచి భజన్స్ తాతగారి కీర్తనలే. మేము నేదునూరు కృష్ణమూర్తికి వెళ్ళాం విశాఖపట్నం. ఎందుకంటే నోటేషన్ ఇవ్వాలా అని ఆయన చేతితో నోటేషన్ వేసి ఆ కీర్తనల్ని సంగీత రూపకు ముందు తెచ్చాము. వాళ్ళు మహాపురుషులు నేదునూరు కృష్ణమూర్తి గారు విశాఖపట్నం చనిపోయారు. ఈ రీతిగా తాతగారి యొక్క సిద్ధాంతాన్ని పూజ్య ధర్మాధికారులు అన్ని చోట్ల కూడా ప్రచారం చేస్తున్నారు. ఆత్మపూజాన్వయము, ఆత్మబోధామృతము అనే ఆ పేరుతో అనేక విషయాల్ని, తాతగారి సిద్ధాంతాన్ని మన విశ్వంలో అందరికీ తెలియాలని. ఎందుకంటే చాలా మందికి ఇంకా తెలియదు. ఈ క్షేత్రానికి మీరు వచ్చినారు కాబట్టి మీరు ఇక్కడ పుస్తకాలు తీసుకుని పోండి. తెలుగులో ఉన్నాయి, ఇంగ్లీష్లో ఉన్నాయి, కన్నడంలో ఉంది, అన్ని భాషల్లో కూడాను ఇక్కడ సాహిత్యం ఉంది. ఇంత తీసుకుని పోండి, చదవండి. ఆ యోగ మార్గం ఎలాంటిది అంటే పతంజలి కూడా చాలా పెద్ద యోగీశ్వరులు. ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విధంగా ఆ దావ చూపించినారు. బెంగళూరు ఉంది, ఇక్కడి నుంచి బెంగళూరు పోయి దారే వేరే. ఆ గురువులు చూపిస్తారు, చూడప ఇది దగ్గరగా ఉంటుంది, బెంగళూరుకు రండి. హైదరాబాద్ ఇంకా బెంగళూరుకు వచ్చే దారే వేరే, విజయవాడ ఇంకా బెంగళూరుకు వచ్చే దారే వేరే, చెన్నై నుంచి బెంగళూరుకు వచ్చే దారే వేరే. ఆ గురువులు చెప్తారు ఈ దారిలో పోండి అని చెప్తారు. ఆ దారిలో పోతే ఆ గురువులు చెప్పినంత వేదవాక్యమే. మతములని వేరే మార్గంబు నొక్కటే, ఒక్కడే దైవంబు ఎక్కడా దూచిన చక్కాని నా స్వామి చిక్కావు జనులకు. ఆకాశపురి చనరాయ నన్ను ఆధారించర అప్రమేయ. ఒక్కడే దైవంబు ఎక్కడ చూసినా, ఎప్పుడో ఏ వేళో ఏ ఊరో ఏ చోటో, ఎప్పుడో ఏ వేళో ఏ ఊరో ఏ చోటో, ఎప్పుడో ಯಾವಾಗಲೂ ఏ ವೇಳೋ ಯಾವ ಸಮಯವೋ ಯಾವ ಊರು ಯಾವ ಸ್ಥಳವೋ ನಮ್ಮಿ ಕಾಲೇ ನೀದಿ ಕುಮಾರಿ
ಕುಂದ. ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಶರೀರಕ್ಕೆ. ಏನಾದರೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆಯೇನು ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ? ಈಗ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಪರಿಣಾಮ, గ్యారంటీ ఉందేమి? గ్యారంటీ లేదు. నమ్మకము లేనిది శరీరము. కుమ్మరి చేసింది ఎట్లా కుంద, ಕುಂಬಾರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಡಿಕೆ ಇದು. ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದರೆ ತುಸ್. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರೇ ಇರಲ್ಲ, ಡೆತ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಶರೀರಕ್ಕೇನಿದೆ ಬೆಲೆ? ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಾತ್ಮ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ಬಂದಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿ. ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಒಂದೇ ಅಂತ. ಪ್ರಾಣ ಮತ್ತು ಶರೀರ, ಈ ತನುವು ప్రాణి ಎರಡು ಇದೆಯಲ್ಲ. తనువు ప్రాణి ఏమి తగలాటమే లేదు. తనువు విడిచి ప్రాణి తరలిపు, తెలియని ఏదో మాయ దీనిలు పాడాయ ಅಂತಾರೆ ತಾತ್ಮ. ನಾವೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಈ ಶರೀರ ಈ ಪ್ರಾಣ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದೇ ಬೇರೆ ಅದೇ ಬೇರೆ. ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಐಬ್ರೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶರೀರಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರಾಣ ಹೊರಟೋದ್ಮೇಲೆ ನೀನು ಏನು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು, ನಾಯಿ ಕೂಡ ಬಂದು ವಾಸನೆ ನೋಡಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಗೋಯ್ತು, ವಾಸನೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ. ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಪ್ಪ ಬಿಡಿ ನಮ್ಮ ಮಂಚಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲ್ಸೇಂಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯములన్నీ ಪ್ರಾಣಿವಶಮೋ ಅಂತಾರೆ ತಾತ್ಮರು. ನೀನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಪ, ನೀನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಣ್ಯ, ಅದು ಈ ಪ್ರಾಣವಾಯುಗೆ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಶರೀರಕ್ಕಲ್ಲ. ಅದು ಮತ್ತೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತದೆ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತದೆ. ಜಡಬರ್ತಾ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟ, ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟ, ನಾನು ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ, ಕಾರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ, ಘೋರವಾದ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಹುಲಿ ಒಂದು ಹಚ್ಕೊಂಡ್ ಬಂತು, ಜಿಂಕೆ, ಅದು ಗರ್ಭಿಣಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಿಂಕೆಯನ್ನ ನದಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೇನು ಹಾರಿತು, ಅದು ಈದು ಬಿಡ್ತು, ಮಗು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು ನೀರಿನೊಳಕ್ಕೆ. ಆ ಹುಲಿ ಬಂತು, ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು. ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರು ಬರ್ತಾ, ಅಯ್ಯೋ ಆ ಮಗುನು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ಹೋಗ, ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಜಿಂಕೆ ಮರಿಯನ್ನ ಹತ್ಕೊಂಡ, ಹೋಗಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದ. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು, ಅದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಬೇಕು, ಹಾಲು ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಹಸುನ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಕಟ್ಟಿದ, ಒಂದು ಪರ್ಣಶಾಲೆ ಮಾಡಿದ, ಒಂದು ಸಂಸಾರವನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು? ಪ್ರಾಣ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಜಿಂಕೆ ಮರಿ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಜಿಂಕೆ ಮರಿ, ನಾ ಜಿಂಕ ಆ ಪಿಲ್ಲನ್ ಏನ್ చేస్తారో ఏమో, ఎవరు సాకేవాళ్ళు అని ప్రాణం వదిలేసి ಮತ್ತೆ ಜಿಂಕೆಯಾಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀನು ನನ್ನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಿನಗೆ ಉಂಟು. ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಲಾಭ ಇಲ್ಲ. నిమిష మాత్రం పైన మరువను నిజ నిదానం నీకే తెలుసును, త్రిజగవందిత దీన పాలక దురిత సంహర రామచంద్ర. ప్రణవాయువులన్నీ నీ పదభక్తిలో గురి నిలిపి వేగమే, కాయమిడిచేటప్పుడైనను కలుగదా నీ కరుణ నాపై, ಕಾಯಮಿಡಿಚೇಟಪ್ಪುಡೈನನು. ಪ್ರಾಣ ಈ ಶರೀರವನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಕರುಣೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಅಂತ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಆ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಾವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಸಾಧನೆ ಯಾತಕ್ಕೆ? ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ. ಆಗೇನೇನೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು, ಏನಪ್ಪ 10 కాసులు చింతని, వానికి ఒక 5 లక్షలు చింతని, వాడు ఇస్తాడో లేదో. ಅವನಿಗೊಂದು 5 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೋ ಏನೋ, ಬಾಯಿ ಬಿದ್ದೋಗಿರ್ತದೆ, ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಅವ್ನು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಸನ್ನೆ ಮಾಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಬಡ್ಡಿ ಕಾಸು ಮೇಲೆ ಹೋಗಿರ್ತದೆ. ಲಾಭ ಏನು ಬಂತು? ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿಸ್ತಿ, ಇಂಥ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ದೆ,
ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಈ ಬಾಗಿಲು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋವಾಗ ಮನೆಯನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೋ, ಅಯ್ಯೋ ಎಂತ ಸರಿ, ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು? ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಇದೆಲ್ಲ. ಇದೇ ಸತ್ಸಂಗ, ಇದೇ ವಿಶ್ವ ಹೃದಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಗುರಿ ಅದೇ, ಇನ್ನೇನು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಅಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೊಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರೇ, ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಿಗಳೇ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಅನಂತ ಅನಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ತಿಳಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಕೆಲವು ವಿಷಯ